over here today. Thank you very much, all the friends from the media fraternity and our other guests who are gracing this occasion today. This is indeed a momentous occasion to announce a very significant milestone in the medical world. To invite the man of the day, Dr. Vetri Kumar, Senior Consultant Orthopedic. I would now call upon Mr. Syed Hossaini from Microport Orthopedics to come and join me on the stage. Syed, please. Orthoscopic and cartilage repair surgeries from Milan, Italy. Currently, Dr. Vetri is a consultant in the Department of Knee Preservation and Replacement at Parvati Hospital, Chennai. Dr. Vetri is also the co-founder of Personalized Orthoplasty Society, which is PAS, and is a natural knee champion, kinematic alignment, which is in layman's language a natural knee champion. I would now call upon Mr. Hossaini to come here at the podium and start the proceedings. Please set the context for today's meeting and educate us on the future of knee replacement, since you work with advanced technologies on knee replacement. While I invite Mr. Hossaini, my request to all the journalist friends is that while you view this as a media person, as a journalist, but you would have very often seen in your families and in your friends people suffering with knee issues. So today's discussion is also very important for you at personal level. So please do pay attention, and you will probably go back with some very valuable information around knee replacement. Mr. Syed, please. Good afternoon. It's a privilege to be here to celebrate Dr. Vetri's remarkable milestone of 300 successful knee replacement surgeries using Microport medial pivot knee system. This achievement reflects not only the surgical excellence, but also the trust and the faith the patients has placed in Dr. Vetri and Parvati Hospital. At Microport Orthopedics, our mission is very simple: to help patients to regain the free momentum and then give the stability to the patients through the innovations and then designs. One such design and innovation is our Evolution medial pivot knee system, based on the philosophy, based on which it actually reflects and then helps the patients to gain back their momentum as well as the stability. This allows the surgeons like Dr. Vetri to offer the patients this kind of design technology, which is backed by years of clinical research, years of survivorship, and proven stability and the patient satisfaction. So now the joint replacement in India, it's rapidly evolving. The precision technologies such as robotic surgeries and advanced implant, as well as the technologies innovations that are helping surgeons to further deliver even better, even greater the stability and the clinical outcomes for their patients. So at Microport, we remain committed to invest significantly on these innovations and designs, technologies, partnering with the leading surgeons, giving access to the latest technologies that what we develop, as well as continuing the education for all the surgeons across the country. Ultimately, redefining helping the patients to regain their mobility and then returning back to their active lives. So then, thanks for coming for this August gathering, and thanks for making this event very successful. Thank you all. Okay, thank you, Syed. It's time for me to invite Dr. Vetri Kumar for his key presentation. As you've already heard, the credentials that Dr. Vetri brings on the table. His presentation is on beyond knee pain, and we will request him to share glimpses from his journey, in last 1 year, where he has crossed 300 knee replacements using Evolution medial pivot knee replacements. All right.
ஐ மீன் என்னென்னா இப்போ நிறைய ரொம்ப கிளாஸ் மாதிரி இல்லாமல் பட் ஒரு ரொம்ப பேசிக்காக என்ன நடக்குது இங்கே அப்படின்றத சொல்கிறது தான் அவங்க கூப்பிட்டுருக்கோம். இந்த சென்ஸ் நீ ஆர்த்ரோபிளாஸ்டினா இட்ஸ் அ வெரி காமன் திங். நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட், மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சைன்றது ரொம்ப சகஜமாக எல்லாருக்கும் பண்ணுற ஒரு விஷயங்கள். பட் இந்த லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸில் நிறைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்திருக்கு. இந்த சர்ஜரி பண்ணுற விதம், பேஷண்ட்ஸ் நல்ல பெனிஃபிட் ஆகுறது எல்லாமே ரொம்ப வித்தியாசமாக மாறி இருக்கு. அதை வந்து ரொம்ப சிம்பிளான முறையில் அவங்களுக்கு சொல்லணும்னு தான் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் அதான் யூஸ்வலாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தோபெடிக்ஸ்ன்னு நினச்சாலே ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு ஃப்ரம் ஸ்கூல்லேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தோபெடிக் படிக்கிற காலத்துலேருந்தே என்னென்னா அந்த வார்த்தையே என்னென்னா ஆர்த்தோபெடிக்ஸ்ன்ற வார்த்தை எதுனால உருவாச்சுன்னா நம்மளோட எலும்பு அது டிஃபார்மிட்டியை கரெக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து அந்த பேர்லேயே. ஸோ எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்லேருந்து என்னென்னா ஒரு வளைவோ இல்லாட்டி எந்த ஒரு கால் வளைவுலாம் இருந்துச்சுன்னா அதை ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணுறது தான் இஸ் த ஹோல் ஐடியா. எப்பயுமே வந்து என்னென்னா காலை எக்ஸாக்டாக ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணணும். எல்லாரோட காலையுமே வந்து எக்ஸாக்டாக 180 டிகிரி சூப்பர் ஸ்ட்ரெயிட் ஆகுறது தான் நம்மளோட ஹோல் கான்செப்டாகவே இருந்துட்டு இருந்துச்சு. இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சைன்னு பண்ணால் அந்த முழங்கால் மூட்டுக்குள்ளார வைக்கிற அந்த ப்ராஸ்தசிஸ்ன்னு சொல்கிற அந்த இதை எக்ஸாக்டாக எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் பொருத்தும். எல்லாருக்கும் ஒரு 90 டிகிரியில தான் அது வந்து பொருத்துற மாதிரி தான் அது வந்து எப்பயுமே சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது ஒரு விஷயம். ஸோ ஆனால் அதனால என்ன ஆகும்னா யூஸ்வலாக பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து எல்லாரோட முழங்கால் மூன்றும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. பேஷண்ட்ஸோட டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரேட்னு சொல்லுவோம், அது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. லிட்டலாக ஒரு சர்ஜரி பண்ணிட்டு வரும்போது பார்த்தோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆக்சுவலாக அப்படியே டெக்ஸ்ட் புக் டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுவோம். டெக்ஸ்ட் புக்கில் இப்படிலாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, இதே மாதிரி பண்ணிட்டு வந்திருப்போம். ஆனால் எக்ஸ்ரேலாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். ரொம்ப கால்லாம் சூப்பர் ஸ்ட்ரைட்டாக நல்லா வச்சுருப்போம். ஆனால் பேஷண்டோட டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். பேஷண்ட் வந்து அது பெருசாக சாட்டிஸ்ஃபைடாகவே இருக்க மாட்டாங்க போஸ்ட் இந்த சர்ஜரிக்கு அப்புறம். ஸோ அது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் கிடையாது, உலகம் முழுவதும். இப்போ நான் காட்டுற பேப்பர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ். ஸோ இது உலகம் முழுவதும் பார்க்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் 20% இன்டர்நேஷனல் சர்ஜன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா ஹை வால்யூம் சென்டர்ஸ் நம்ம காட்டுற இந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் 1500 சர்ஜரிஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுற சென்டர்ஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20% மக்களுக்கு வந்து டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரேட் இருக்கிறது இந்த மூன்று மாற்று அறுவை சிகிச்சை ட்ரெடிஷ்னல் முறையில் பண்ணும்போது ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது தான் வந்து ஏன்னா ரொம்ப காமனான உள்ள ஒரு பிரச்சனை. ஸோ நான் ஆனால் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 13-15 இயர்ஸாக வெறும் நீ மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுறோம். ஸோ அட் தி சேம் டைம் எனக்கும் வந்து என்னோட பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி இவ்வளோ நல்லா பண்ணுறோம், ஆனால் ஏன் பேஷண்ட்ஸ் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்காங்கன்ற ஒரு இதில் போகும்போது அப்போ ப்ராப்ளி நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டோட இன்னும் சிறந்த இது வந்து ஒரு மூன்று மாற்று அறுவை சிகிச்சை தவிர்த்து மூன்று மாற்றை வந்து அப்படியே முழங்கால் மூட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம், இயற்கை முக்கிய ப்ரிசர்வ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஆல்மோஸ்ட் 1 year வி ஒர்க் அதில் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது பேர் தான் பயாலஜிக்கல் ஆர்த்ரோபிளாஸ்டின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நீங்கள் நிறைய காமனாக எல்லா இடத்துலையும் வீடியோஸ்லாம் பார்ப்பீங்க, நிறைய இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்லேயே சரி பண்ணுவோம் அப்படின்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெம் செல்ஸ் வச்சு இது சர்ஜரி இல்லாமல் அதை இம்ப்ளான்ட் போடாமல் அதை வந்து பண்ணுறது தான் இந்த இனிஷியல் சர்ஜரி. ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய நெகட்டிவ் என்னன்னா அது கால் வளைவு ஒருத்தங்களுக்கு இருந்துச்சு அது சரி பண்ணாமல் இது பண்ணோம்னா இது வந்து எப்பயுமே வந்து இது ரொம்ப நாள் நீண்டு வரவே வராது, இதோட லைஃப் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஸோ இது பண்ணோம்னா எக்ஸ்ட்ராவாக இது ஒரு லிட்டலாக ஒரு ஃப்ராக்சர் மாதிரி பண்ணி பிளேட் ஸ்க்ரூஸ்லாம் பண்ணி தான் இந்த சர்ஜரின்றது பண்ணோம். இதுதான் இயற்கை முட்டி பாதுகாக்கிற சர்ஜரி பற்றி பேசுகிறேன். ஸோ இதில் மெயின் ப்ராப்ளம் என்னென்னா இது வந்து அவ்வளோ ஈஸியாகவே ரெக்கவர் ஆக முடியாது. மெயினாக என்னென்னா பேஷண்ட்ஸ் வந்து காலை ஊனி நடக்கிறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1.5 மாதம் ஆகும். அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி க்ரச்சஸில் தான் இருப்பாங்க. அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் சொல்கிறது பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தி. லிட்டலாக ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அத்லீட்லாம் பண்ணுற அளவுக்கு உள்ள ரீஹாபிலிட்டேஷன் பண்ணால் தான் ரெக்கவரின்றது நல்லாயிருக்கும். பட் ஆனால் அதோட அட்வான்டேஜ் பேஷண்ட் வந்து லிட்டலாக ஒரு நார்மல் இயற்கை முட்டி இருக்கிற மாதிரி தான் அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் மெயின் நெகட்டிவ் என்னென்னா பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரெக்கவரி வந்து ரொம்ப ஸ்லோவர் அண்ட் ரொம்ப கடினமான உள்ள ஒரு ரெக்கவரின்றது இருக்கும். ரீஹாபிலிட்டேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நம்ம பொது மக்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யூஸ்வலாக பெரிய சூட்டபிளாக இருக்காது. இது வந்து ரொம்ப சின்ன லெவல் ஆஃப் பீப்புள் தான் இதுக்கு ஆக்சுவலாக சூட்டபிளாக இருப்பாங்க. ஸோ இவர் டாக்டர் ஹாவல் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் யூஎஸில் வந்து 2006 இந்த நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி எப்படி பண்ணணுன்றதை கம்ப்ளீட்டாக ரீஇமேஜின் பண்ணேன். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரே மாதிரி இந்த கால் மூட்டை அமைக்கிறது, ஒரே மாதிரி இந்த முழங்கால் மூட்டை பொறுத்துறதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிட்டாரு. ஸோ அது அவரோட தான் அதான் 2024 ஒரு ட்ரைனிங் போனோம். 19 வந்து அந்த மூன்று ரிசர்வேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் 24 இவரோட ஒரு கொஞ்ச நாள் ட்ரைனிங் இருக்கும். ஸோ ட்ரைனிங்கில் இவர் சொல்கிறது வந்து என்னென்னா யாரோட மூட்டையுமே வந்து எல்லாரோட மூட்டும் வகை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அவங்களோட ஓரியன்டேஷன் இஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதனால் இதை ஒரே மாதிரி பொறுத்துற அப்ரோச்லாம் வெளியில் வரணுன்றது தான் அவங்களோட ஹோல் ஐடியா.
ஸோ இதெல்லாம் காமனாக பார்ப்போம் நம்ம. இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா தேய்மானம் அவங்களுக்குலாம் மட்டும் கிடையாது. நீங்கள் நிறைய பேர் வளைஞ்ச கால் பார்ப்பீங்க. இவங்கெல்லாம் அத்லெட் லெவலில் இருக்கிற ப்ரொஃபஷனல் பிளேயர்ஸ். இவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கால் வளைவுலாம் வந்து சில பேருக்கு நார்மலாகவே இருக்கும். எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மிங் பண்ணுறவங்க, ரொம்ப ஹெவி லெவல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நேராக இருக்கணுன்றது அவசியமே இல்லைன்றது தான் புரிதல் வர ஆரம்பிச்சது. இதெல்லாம் ரீசெண்ட் புரிதல். இது எல்லாமே ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 10-12 இயர்ஸாக இதை பற்றிலாம் இந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே வருது. இதுவுமே ஒன் மோர் சயின்டிஃபிக் பேப்பர். இதெல்லாம் தான் லேண்ட்மார்க் பேப்பர் சொல்லுவோம். இதெல்லாம் தான் எங்களை ஃபுல் ஒரு ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன்லாம் திரும்பி யோசிக்க வச்சிருக்கு. இவ்வளோ நாள் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். பார்த்தாக்கா யாருக்குமே வலி இல்லாதவங்களுக்கு, இயற்கை முட்டி நல்லா இருக்கவங்களுக்குவே பார்த்தீங்கன்னா கால் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே இருக்காது. மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆல்மோஸ்ட் 30-40% மக்களுக்கு கொஞ்சம் கால் வளைவு இருக்கிறது இஸ் நார்மல்ன்றதே இப்போ தான் புரிய ஆரம்பிச்சு. ஸோ இவங்களுக்கு அதுதான் என்னன்னா, இவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எக்ஸாக்டாக ரொம்ப கால் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சா ரொம்ப டிஸாட்டிஸ்ஃபைடாக இருப்பாங்க. இப்போ லிட்டரலாக இப்போ அவங்களுக்குலாம் நேராக இருக்கிற வழி இல்லாத அவங்களுக்கு கால் நேராக இருக்கு. ஆனால் வந்து ஒரு பெரிய பெல்ட் போட்டு பிரேஸ் போட்டு வளைச்சு வச்சா எப்படி இருக்கும், அந்த ஒரு ஃபீலிங் தான் இவங்களுக்கு சர்ஜரிக்கு அப்புறம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன் ரீசன் ஃபார் டிஸாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இதுதான் நம்ம வந்து வி ஸ்டார்டட் அக்செப்டிங் கால் வந்து எல்லாருக்கும் நேராக இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் ஒரு வளைவு இருக்கிறது இஸ் நார்மல். ஸோ இப்போ சர்ஜிக்கல் டெக்னிக் வந்து உருவாயிடுச்சு. இது வந்து அவர் டாக்டர் ஹாவல் வந்து இந்த மாதிரி இந்த டெக்னிக்கில் பண்ணால் இயற்கை முட்டி மாதிரியே நம்ம வைக்கணுன்றது டெக்னிக் உருவாயிடுச்சு. பட் வெறும் டெக்னிக் மட்டும் உருவானா பார்த்தாரு. இந்த டெக்னிக்கோட கூட சேர்ந்து அது அதே மாதிரி இயற்கை முட்டி மாதிரி வேலை பார்க்குற இம்ப்ளான்ட்டையும் சேர்க்கும் போது தான் இது பேஷண்ட்ஸ் அதோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரேட் ரொம்ப அதிகமாகும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 2009-10 இந்த டெக்னிக்ன்றது புது டெக்னிக் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இம்ப்ளான்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 2000 அந்த மீடியல் பிவட்டிங் நீன்னு சொல்லுவோம். மீடியல் பிவட். ஸோ இது அகெயின் இப்போ இவ்வளோ நாள் நம்ம பொதுவாக நம்ம இந்த மூன்று மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறதுல பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இம்ப்ளான்ட் ஒன்று போடுறோம். அந்த இம்ப்ளான்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 1970s and 1990s ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், முட்டி இப்படி தான் மடங்கி நீட்டுன்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வச்சு உருவாக்கணும் உள்ள ஒரு இம்ப்ளான்ட். ஸோ இமேஜின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 1970s நமக்கு என்ன மாதிரி உள்ள ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஒரு இது இருந்திருக்கும். லிட்டரலி பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு எக்ஸ்ரே மட்டும்தான் வச்சுருந்தாங்க. இறந்தவங்களோட கெடாவர்ஸ் நீஸ் எடுத்துட்டு அதை வந்து எக்ஸ்ரே வழியாக சைடு வழியாக எக்ஸ்ரே பல ஆங்கிள் எக்ஸ்ரே எடுத்து ஓகே ஒரு இடம் முட்டி இப்படி தான் மடங்கி நீட்டும் அப்படின்ற ஒரு இமேஜினேஷனில் பண்ண ஒரு இம்ப்ளான்ட் தான் இப்போ வரைக்கும் காமனாக யூஸ் பண்ணுற இம்ப்ளான்ட்டுன்றது. இப்போ காமனாக 99% ஆஃப் த இம்ப்ளான்ட்ஸ் வந்து முக்கியமே இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுறது அதுதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதில் மெயினாக என்ன நடக்கும்னா, முழங்கால் முட்டியில் மட்டும் உள்பக்கம் வெளிப்பக்கம்ன்ற மாதிரி சொல்லிடலாம். முட்டியோட உள்பக்கம் வெளிப்பக்கம் ரெண்டுமே சேர்ந்த மாதிரி முன்னாடி பின்னாடி போயிட்டு வரும் முட்டி மடங்கி நீட்டும் போதுன்றது தான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். ஆனால் 2005 நல்ல அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்துச்சு. எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன், சிடி ஸ்கேன் ப்ளஸ் 3D இமேஜிங் சொல்லி இந்த இதெல்லாமே ஒரு விஷுவலைஸ் ஃப்ளூரோஸ்கோபி இதெல்லாம் பண்ணும்போது கண்டினியூஸாக முட்டி மடங்கி நீட்டும் போது கண்டினியூஸாக லிட்டலாக ஒரு வீடியோ படம் பிடிக்கிற மாதிரி பார்க்குறாங்க ரிசர்ச்சர்ஸ். இதெல்லாமே ரிசர்ச் இதில் பண்ணுறாங்க. ரிசர்ச்சில் பார்க்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக முட்டி பிஹேவ் பண்ணுது. முட்டி வந்து நார்மலாக உள்ள ஒரு இவ்வளோ நாள் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்களோ அது மாதிரியே பிஹேவ் பண்ணுறது. இதில் மெயினாக என்னென்னா, முட்டியோட நான் சொன்ன முழங்கால் மூட்டில் 2 பகுதி, உள்பகுதி வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மூவ்மெண்ட்டே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். முட்டி ஃபுல்லாக மடங்கி நிற்கும் போது முழங்கால் மூட்டில் உள்பக்கம் முட்டி வந்து பெருசாக மூவ்மெண்ட் இருக்காது. பட் சைடில் மட்டும் வெளிப்பகுதி தான் நல்லா வெளியில் இதாகும். லிட்டராக சுழல் முட்டி வந்து சுழல்றது வந்து எங்கன்னா முட்டியோட இந்த உள்பகுதி முட்டியை வந்து ஒரு சென்டராக வச்சுட்டு சைடில் இப்படி மூவ்மெண்ட் நடக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். முட்டியோட உள்பக்கம் முட்டி வந்து நல்லா ஸ்டேபிளாக இருக்கும், விச் இஸ் அப்சல்யூட்லி ஆப்போசிட் இவ்வளோ நாள் நடந்தது. இவ்வளோ நாள் என்னன்னா 2 முழங்கால் இந்த தொடையிலும் பின்னாடி இருக்க எலும்பும் நல்லா பின்னாடி நல்லாவே மூவ்மெண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் ஆக்சுவல் மூவ்மெண்ட்ன்றது இருக்கும். இது தேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ யூஸ் பண்ணுற இம்ப்ளான்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டியோட சென்டர் பக்கம் வந்து அந்த உள்பக்கம் முட்டி வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும், வெளிப்பக்கம் முட்டி தான் ரொட்டேட் ஆகும். ஜஸ்ட் இன்ட்ரோ ஆஃப் வீடியோ, நாட் ஷுர் உங்களுக்கு எவ்வளோ. இப்போ பேசிக்காக இப்போ நல்ல இயற்கை முட்டி இருந்துச்சுன்னா ஒரு நிறைய டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். அதை நிறைய பேர் நீங்கள் காமனாக கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஏசிஎல் ஜவ்வுன்ட்டு. ஸோ அதுதான் அடிபட்டுருச்சுன்னு சொல்லுவோம். அந்த ஏசிஎல் ஜவ் என்ன பண்ணால் முட்டியை மின் பக்கமும் பின்பக்கமும் ரொம்ப விலக விடாமல் தடுக்க வேண்டிய ஜவ். அந்த ஜவ்வு இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி உள்ள ஒரு இம்ப்ளான்ட் இப்போ இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதான் அந்த மூவ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதில் மின் பக்கம் நான் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மூவ்மெண்ட்டே இருக்காது. உள்பக்கம் முட்டி மட்டும் ஸ்டேட்டாக இருக்கும், வெளிப்பக்கம் முட்டி தான் கொஞ்சம் சொல்லணும். ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் போன வருஷம் வந்து இந்த இம்ப்ளான்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஏன்னா இதுதான் இட்ஸ் பர்ஃபெக்ட் ஃபார் ஒரு நேச்சுரல் நீ அலைன்மெண்ட்ன்றது.
ஸோ அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் யூஸ்வல் ஹோம் மேக்கர் பேஷண்ட்ஸ். இதில் பியூட்டி வந்து என்னென்னா இவங்க எல்லாம் என்ன ஃபஸ்ட்டு விசிட், அதாவது 10 days வந்து புண்ணு எப்படி ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு தான் வந்திருப்பாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ கேஷுவலாக ஈஸியாக முட்டியை மடக்கி நீட்டுறது ஆரம்பிப்பாங்க. இதெல்லாம் சாத்தியமே கிடையாது இவ்வளோ வருஷங்களாக. இவ்வளோ வருஷங்களாக என்ன ஆகும்னா நார்மல் ட்ரெடிஷ்னல் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஒன்று பண்ணும்போது நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணோம். நிறைய பேருக்கு தெரியுமான்றது தெரியல. யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி சர்ஜரி பண்ணால் வீட்டுக்கே ஒரு தெரபிஸ்ட் ஒன்று அனுப்பிச்சிடுவாங்க. அனுப்பிச்சு அவங்க முட்டியை மடக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப எக்ஸசைஸ் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க. இந்த மாதிரி முட்டி மடக்கலாம். இப்போதான் என்னன்னா இவங்க யாருக்குமே வீட்டுக்கு தெரபிஸ்டே போனது கிடையாது. இவங்க எல்லாமே கேஷ்ல ஜஸ்ட் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க. இவ்வளோதான் வீட்டில் போயிட்டு நார்மலாக நடந்துட்டு இருப்பாங்க. இவ்வளோதான் பண்ணுவாங்க. ஒழிய முட்டி மடங்கிறதுக்காக பெரிய எக்ஸசைஸ் பண்ணாங்க. ஈஸியாக வந்து இந்த மாதிரி மூவ்மெண்ட், ரேஞ்ச் ஆஃப் மூவ்மெண்ட்ன்றது ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இவங்கலாம் 10th grade பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டே பண்ண மாட்டாங்க. நல்லா ஹாப்பியாக ஈஸியாக பண்ணுவாங்க. ஸோ இதனால தான் இட்ஸ் வெரி என்கரேஜிங் எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இம்ப்ளான்ட் யூஸ் பண்ணுறது. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர்லாம் வாக்கர் வச்சுட்டு நடக்கணுன்ற அவசியமே இருக்காது. இதெல்லாம் ரொம்ப வயதான ஒரு முதியோர். இவரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70+ இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் வாக்கர் இல்லாமல் ஈஸியாக நடக்க ஆரம்பிச்சுக்கிறாரு. அகெயின் இது ஏன் அப்படி நடக்க முடியுதுன்னா ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா இதில் மேலே இருக்க குவாட்ரிசெப்ஸ்ன்ற தசைகளுக்கு பெரிய வேலையே தேவைப்படாது. ஏன்னா இந்த இம்ப்ளான்ட்ல இந்த ஸ்டெபிலிட்டி நல்லா இருக்கு. ஸோ அந்த தசைகளை பெருசாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாமல் இதில் ஈஸியாக ரெக்கவரின்றது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆவரேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மருத்துவமனையில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 27 மணி நேரத்துல 30 மணி நேரத்தில் பேஷண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடுவாங்க. நேஷனல் ஆவரேஜ்னு பார்க்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் 3 நாள்லேருந்து 4 நாள் வச்சு தான் இந்த பேஷண்ட் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஒரு நீ சர்ஜரி பண்ணுறதை பற்றி பேசுவோம். ஒரு நீ ஆப்ரேஷன் பண்ணால் ஆல்மோஸ்ட் 27 to 30 hours டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடுவாங்க. ஸோ நாங்கள் இதுக்கும் பேப்பர் மாதிரி சயின்டிஃபிக் எவிடன்சஸும் வச்சுருக்கோம். லைக் டே கேர் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட். அதாவது ஒரே நாள் நான் 27 மணி நேரம் கூட சொல்லேன். 24 மணி நேரத்துக்குள்ளாரே டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னா யூஸ்வலாக இன்னும் சீக்கிரமாக ரெக்கவர் ஆகிடுவாங்க. காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மி ஹாஸ்பிட்டலில் தங்கி பண்ணுறவங்களோட. இதுக்கான மெயின் ரீசன் அதான் டெக்னிக் அண்ட் அந்த இம்ப்ளான்ட்டோட ஸ்டெபிலிட்டி தான். ஏன்னா ஒருத்தங்களுக்கு மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணிட்டு மறந்துச்சு, ஒரு இயற்கை முட்டி மாதிரி இருக்குன்ற ஒரு ஃபீலிங் வர ஆரம்பிக்கும். லிட்டரல் நம்ம யாருக்குமே வந்து ஒரு முட்டி இருக்கிறது ஞாபகம் கொடுக்கவே கொடுக்காது. அது மாதிரி உள்ள ஒரு ஃபீலிங் வருமானது ஸ்கோர்ஸ்லாம் இருக்கும், மெஷர்மெண்ட் இருக்கும். அதெல்லாம் ஒரு பீரியாடிக்கலாக வாங்குவோம். அது பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே அந்த இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக சர்ஜரிக்கு முன்னாடி ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும். ஆல்சோ இப்போ நான் சொன்ன இந்த டெக்னிக் எல்லாமே வெளிநாட்டிலையுமே பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. பட் ஹவர் இந்தியாவில் வந்து இது பெரிய காமனாக இன்னும் ப்ராப்ளம் ஆகலை. ஸோ இந்தியாவிலேருந்து நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து கற்றுக்கிட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் நிறைய பாப்புலேஷன் பண்ணுற ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ அவங்க வெளிநாட்டு சர்ஜன்ஸ் வந்து ரொம்ப கீனாக இருந்து லிட்டரலாக ரோமுக்கு இது இன்வைட்டட். அதான் வந்து பர்சனலைஸ் ஆர்த்தோபிளாஸ்டின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, அதாவது ஒருத்தங்களோட இயற்கை முட்டி எப்படி அமைக்கணுன்றது அதே மாதிரி அமைக்கணுன்ற மாதிரி உள்ள சொசைட்டியே இருக்கு இதுக்காக. ஸோ அவங்க வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மீட்டிங்கில் கூப்பிட்டு இது சர்ஜரி வந்து நம்ம மாதிரி இந்தியன் பேஷண்ட்ஸ் வந்து அவங்க ரொம்ப கீனாக இருப்பாங்க அது எப்படி பண்ணியிருக்கோன்றது. ஏன்னா நம்ம ஊரில் தான் டிஃபார்மிட்டி வந்து இந்த மாதிரி டிஃபார்ம்லாம் அவங்களாம் பார்த்துருக்க கூட மாட்டாங்க வெளிநாட்டு சர்ஜன்ஸ். இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கும் எப்படி பண்ணியிருக்கோன்ற ஒரு மாதிரிலாம் கேட்டு ஸோ அதுக்கான ப்ரெசன்டேஷன்ஸ். ஸோ இது காமனாக வந்து இப்போ நிறைய இதுக்கான ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். இதில் மெயின் விஷயம் ஏன் இன்னும் நிறைய சர்ஜன்ஸ் இன்னும் கொண்டு வரதுக்கு கஷ்டப்படுறதுன்னா ஃபிலாசபி வந்து கம்ப்ளீட்டாக வித்தியாசம். முன்னாடி இவ்வளோ நாள் ட்ரெடிஷ்னல் முறையில் பண்ணுற சர்ஜரி வந்து என்னென்னா ஃப்ளாட் எர்த்துன்ற மாதிரி உள்ள கான்செப்ட்ல இருந்துட்டு இருக்கிறது. சடனாக உங்களுக்கு போய் நீங்கள் இல்லை உலகம் வந்து ஃப்ளாட் கிடையாது ஒரு உருண்டை அப்படின்றது சொன்னால் எப்படி ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. அது மாதிரி உள்ள ஒரு விஷயமா இருந்துட்டு. பட் ஹவர் ஏன்னா இதுக்கான நிறைய ட்ரைனிங் இப்போ இது மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து நிறைய சர்ஜன்ஸும் இதை எம்ப்ரேஸ் பண்ணி இதை இனிமேல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ தான். ஸோ அகெயின் இது மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு லைக் யூஎஸ், ஜெர்மனி, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா இந்த எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ட்ரெடிஷ்னல் முறையில் பண்ணுறதுக்கும் இந்த முறையில் பண்ணி இந்த மாதிரி உள்ள ஒரு இம்ப்ளான்ட் போடும் போது இது மச் சிறந்த முறை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து லாட் ஆஃப் எவிடன்சஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஆல்சோ இது வந்து புது சர்ஜரி இப்போ புதுசாக இவங்களுக்குலாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம்னா அப்படிலாம் கிடையாது. நான் சொன்ன மாதிரி 2006 டாக்டர் ஹாவெல்ன்றவர் இந்த சர்ஜரி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ஆல்மோஸ்ட் 93% ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் வந்து நல்லாவே சர்வைவர்ஷிப் ரிப்போர்ட்டும் பண்ணியிருக்காங்க ஈவன் அட் 16 years ஃபாலோஅப்பில். ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு நியூ டெக்னிக்ன்ற மாதிரி எடுத்துக்க முடியாது. ஆல்சோ இதுவும் பழைய டெக்னிக்கும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்னிக்கில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 11 வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 98.5% பேஷண்ட்ஸ்க்கு எந்த தொந்தரவுமே இருக்காது 11 yearsல. இது பழைய டெக்னிக்ல பார்த்தீங்கன்னா 93% பேஷண்ட்ஸ் தான் வந்து சர்வைவ் ஆகுறாங்க. மீதி ஆல்மோஸ்ட் 7% ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இன்னொரு சர்ஜரி தேவைப்படுற அளவுக்கு வரதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி ஆல்மோஸ்ட் 5% வந்து இது வந்து பெட்டர் சர்வைவர்ஷிப் கொடுக்கும். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ
இதுதான் ஓவரால் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ஐ ரியலி ஹோப் இந்த மாதிரி சர்ஜரிலாம் வந்துட்டு பேஷண்ட்ஸ் நல்லா சீக்கிரமாக குவிக்காக ரெக்கவர் ஆவாங்க, திரும்பி நல்ல லைஃப் ஸ்டைல் போவாங்க. இதோட மெயின் எய்மே வந்து என்னன்னா, இது வந்து லிட்டரலாக வந்து ஒரு எப்படி கேட்ராக்ட் சர்ஜரின்றது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெவல்யூஷனைஸ் பண்ணி நம்ம ஊரில் இப்போலாம் வந்து யாருமே வந்து கண் பார்வை இல்லாமல் ஏஜ்னால கண் பார்வை இல்லாமல் இருக்காங்கல்ல, நல்லா சந்தோஷமாக இருக்க மாதிரி டிசபிலிட்டின்றதை கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் பண்ணிடலான்றது தான் அது ஹோல் ஐடியா. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆக்சுவலி நான் வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு மேலேயே முட்டை வலியில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன். நிறைய ட்ரீட்மெண்ட், ஆயில் மசாஜ் அந்த மாதிரியெல்லாம் போனேன். தென் இன்ஜெக்ஷன் ஆல்சோ போட்டாச்சு. அது எதுலேயுமே எனக்கு வந்து சரியாகும். அட் லாஸ்ட் ஐ வந்து டாக்டர் விஜயகுமார் சார் ஹீ சஜஸ்டட் டு knee replacement. ஸோ லாஸ்ட் July 7 ஃபஸ்ட்டு ரைட் knee வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணாங்க. வித்தின் எ டே அன்றைக்கி ஈவினிங்கே நான் நடக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. தென் நெக்ஸ்ட் டேவே அவர் வந்து என்னை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணியாச்சு. வீட்டில் போயும் நார்மலாக வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு 3 days வாக்கர் வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். தென் நார்மலாக வாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். பாத்ரூம் நம்மளோட ரொட்டீன் ஒர்க்ஸ் டெய்லி பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. தென் ஆஃப்டர் ஃபஸ்ட்டு ரிவ்யூக்கு வந்து போனதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிச்சன் ஒர்க்கையும் பண்ண சொன்னாங்க. பட் ரொம்ப நேரம் நிற்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால அவரோட அட்வைஸ் படி சின்ன சின்ன ஒர்க்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தென் எனக்கு வந்து நிறையா வெளியில் போகிறது ரொம்ப பிடிக்கும். எப்பவுமே எவ்ரி இயர் வெக்கேஷனில் எல்லோரையும் போகும்போதெல்லாம் நம்மளோட சவுத் சைட் கோயிலெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. பட் பிஃபோர் சர்ஜரி போகும்போது ஏதாவது மெயினாக ஒரு சாமியை மட்டும் பார்த்துட்டு அப்படியே உட்காந்துருவேன். கூட இருக்கவங்கெல்லாம் எல்லாரும் சுற்றி பார்த்துருவாங்க. அப்போ எனக்கு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவேன், இவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து கூட மொத்தமாக எதையும் போய் பார்க்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். பட் இப்போது இந்த ஏப்ரல் மந்த்து ஐ திங்க் மதுரைக்கு போயிருந்தோம். ஃபுல்லாக மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நிறைய இடத்துக்கு எங்கேயுமே நான் வந்து உட்காராமல் எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்த்துட்டு ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. இந்த வருஷம் நான் போயிட்டு வந்தது. தென் ரியலி வெரி 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 சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆஃப்டர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் சர்ஜரி. இந்த 2 மூட்டுமே எனக்கு நல்லா பண்ணியிருந்ததால இப்போ நார்மல். ஆக்சுவலி என்னுடைய நடையை பார்க்கும்போதே எல்லாரும் என்ன இப்படி நடக்கிறே இப்படி நடக்கிறேன்னு வாங்க, சாஞ்சி நடந்துட்டு இருப்பேன். பட் இப்போ வந்து என்னோட லாஸ்ட் வீக் ஆல்சோ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் இப்போ நீங்கள் ரொம்ப நல்லாவே நடக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ரியலி ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி. தட்ஸ் அது எல்லாத்துக்கும் நான் வெட்டி சாருக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன். Greetings to all. I am Raghunathan, 76 years old, heart patient, taking medicines since 2015, also a diabetic patient. ஒரு 3-4 வருஷமாகவே எனக்கு முட்டி வலி நிறையா இருந்தது. நடக்கும்போது ரொம்ப சிரமப்பட்டு இருந்தேன். மாடிப்படி அறவே முடியாது. வீட்டில் பேரன் பேத்தி எல்லாரும் அவளுக்கு ஒரே டியூட்டி மசாஜ் பண்ணி காலை பிடிச்சி விடு தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். I underwent so many massages, oil application, injections. எல்லாமே ஒரு டெம்பரரி ரிலீஃபாக தான் இருந்தது. பட் ஆஃப்டர் கமிங் டு பார்வதி நர்சிங் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் மீட்டிங் டாக்டர் வெற்றிகுமார், ஒரு தனி தெம்பு, ஒரு தனி புத்துணர்ச்சி, ஒரு தனி நம்பிக்கை வந்து எனக்கு. அவர் நிறையா டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி காமிச்சு சயின்டிஃபிக்காக இன்னும் டெஸ்ட் பண்ணி he showed that his procedures would be much better, and he was assuring me about 20 years of life for the knee transplantation. சொல்றது எனக்கு அப்படியே நான் இருக்க மாட்டேன்னு நினச்சேன். பட் 20 years மேலே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். இப்போ நான் இந்த 20 years வந்து அவருடைய மூவி ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். நான் மார்னிங் அட்மிட் பண்ணாங்க, எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணி சேம் டே ப்ரொசீஜர். ஈவினிங் ஐ வாஸ் ரெடி ஃபார் டிஸ்சார்ஜ். பட் டியூ டு தி இன்சூரன்ஸ் கிளைம்னால ஒரு நாள் ஸ்டே பண்ண முடியாத ஒரு நெசசிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் போயிட்டேன் நான் வீட்டுக்கு. 1 வீக் அவங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க சொன்ன ப்ரொசீஜர்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு 3 to 4 weeks again I followed all their procedures. One of the best thing is their ortho physiotherapist, excellent, நல்ல ட்ரீட்மெண்ட், நல்ல கைடன்ஸு. After that I was perfectly all right. Now moving very normal, ஈஸியாக போயிட்டு இருக்கேன் நான். ஐ எம் ரெகுலர் பிலிகிரிமேஜ் டூரர். நானும் என் ஒய்ஃபும் நிறைய கோயில் கூடலாம் போகிறது, நிறைய மாடிப்படி ஏறுறது, நல்ல ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கிங். டு பி வெரி ஃப்ரேங்க், since this operation I am doing a brisk walking of 5 kilometers every day.
மார்னிங் at a speed of 4.3 to 4.4 kilometers per hour ஸ்பீட் நடக்கிறேன். எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை எனக்கு. அண்ட் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ரிலேட்டிவ்ஸோடைய சொசைட்டிக்கு அப்படி அங்கே ஸ்விம்மிங் பூல் இருந்தால் அங்கே ஸ்விம்மிங் பண்ணுறது ஒரு ஆசை எனக்கு. I used to undertake that also. Thank you so much, Dr. Vetrikumar. It's a great privilege and very happy to be with you and share my experience with you. Thank you so much. Thank you, sir. As you asked, sir, robotic technologies are there. It's a tool to the surgeon to more add precision and a greater outcome. But end of the day, it's a only tool to the surgeon because surgeon is a whole decision maker who does the surgery. And also, it's robotic is a tool to help to the surgery, but it's the patient which goes to the home with the implant inside, not the robotic. And so therefore, the concept of the implant and the surgery technique from the surgeon is more important than any robot. அகைன் இவங்களோட இம்ப்ளான்ட் வந்து அதான் ஆல்மோஸ்ட் 2005லேருந்தே மேலேருந்தே இருந்துட்டு இருக்குது இந்த இம்ப்ளான்ட் அவங்களுக்கு. ஸோ 1998 அவங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுலேருந்தே வந்து இந்த இம்ப்ளான்ட் இருக்குது. ஸோ வெரி குட் சர்வைவர்ஷிப். இவங்களோட இம்ப்ளான்ட் தான் வந்து சர்வைவர்ஷிப் வைஸ் ஹையஸ்ட் வச்சுருக்காங்க. 20 இயர்ஸ்லேயே ஆல்மோஸ்ட் 95% அந்த இருக்காங்க. 98.8 at 20 years survivorship. Very good survivorship. Hello, myself Syed, working in Microport Orthopedics since 2 years as a Deputy General Manager. I look after India business and neighboring countries. About this, your mechanism, sir. Okay, so it's Microport is a global company, and we have innovations and technologies launched since 1998. The knee which Dr. Vetri is using is a evolution medial pivot knee. Has a 28 years of rich experience in proven clinical research and proven clinical outcomes, and has a 98.8% of survivorship at the end of 17 years. And it's very proven in the patient satisfaction as well. The highest satisfaction in this implant that we have seen is 95% versus 73 and 76% with other traditional designs. And so as Dr. Venkat said, this knee is a different concept which actually made on the philosophy that allows the patient to have the natural movement and the stability of the normal human knee. So it's a ball and socket joint which help articulation more natural feeling, and when especially the surgeon does the surgery to the patient and patient walks on the stairs, get down on the stairs climbing, they don't see this paradoxical or instability of when compared to other traditional designs, and that's where with the patient satisfaction and the kind of stability, the patients are really happy. And thanks to Dr. Vetri, who was have a remarkable milestone of 300 surgery that what we are celebrating today. The Microport Orthopedics is from Arlington headquarters, USA. It's available, it's presence in across the 100 countries. To name few, it's across USA, across the Europe, Germany, Belgium, Amsterdam, and Italy. We also have in Asia, it's there in China, Japan, Australia, New Zealand. And recently we have launched in South Asia, that includes India as well as Bangladesh and Sri Lanka and Nepal. ஸோ என் பேர் டாக்டர் வெற்றி, ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன், அதுலேயும் முழங்கால் மூட்டோட ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10லேருந்து 12 வருஷமாக வெறும் மூட்டு பற்றி மட்டும்தான் நான் வந்து ஃபோக்கஸ்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இனிஷியலாக வந்து என்னென்னா ஒரு மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை சர்ஜரிங்கிறதுலாம் ரொம்ப காமனாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன். பட் ஆனால் அதில் வந்து சில டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரேட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து சர்ஜரிக்கு அப்புறம் டெஃபினட்டாக கொஞ்சம் வந்து டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒரு 20% ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்காங்க. ஸோ அதனால் இயற்கை முட்டி எப்படி பாதுகாக்கணும், இல்லை இயற்கை முட்டி மாதிரியே எப்படி இந்த சர்ஜரி பண்ணணுன்றது தான் ஓவராலாக இதை வந்து ட்ரைவ் பண்ணிட்டு எடுத்துகிட்டு இருக்கு. இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 2 வருடங்களாக இது வந்து கீனமேட்டிக் அலைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு முறை, அதாவது இயற்கை முட்டி எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு மெத்தடில் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். வெறும் இது சர்ஜரி மட்டும் பார்த்தாது, அதோட கூட சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு இயற்கை முட்டி மாதிரியே வேலை பார்க்குற இம்ப்ளான்ட்டை சேர்க்கும் போது பேஷண்ட்டோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரேட் ஆல்மோஸ்ட் 95-98% மேலே கொண்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ மைக்ரோபோர்ட்டுன்ற கம்பெனி தான் வந்து இது முதல் முறையாக உலகத்தில் வந்து மீடியல் ப்ளோட்டிங்கிறத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மொமெண்ட் அவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு வராங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. ஸோ ஏன்னா என்னோடய பேஷண்ட்ஸ்க்கு அதே மாதிரி ஒரு இயற்கை முட்டி எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுன்றது தான் ஆல்வேஸ் ஒரு கோலாகவே வச்சுட்டு இருந்தேன். யூஸ்வலாக அதான் என்னோட பேஷனே, ஒரு இயற்கை முட்டி எப்படி கொண்டு வரணும்.
ஸோ அவங்க வந்ததுலேருந்தே பீன் யூஸிங் இந்த மீடியல் பிவட்டிங் நீ அதுதான் வந்து ஒரு இயற்கை முட்டி எப்படி எக்ஸாக்டாக மடங்கி நீக்குன்றது 2005 நடந்த ஸ்டடீஸ்லாம் வச்சு ஈஸியாக அதே மாதிரி பண்ணுற மாதிரி உள்ள ஒரு இம்ப்ளான்ட் வந்து வந்திருக்கு. ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் பண்ணுற இம்ப்ளான்ட்டும் ஆல்மோஸ்ட் 1970s இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சு உள்ள இருக்கு. ஸோ அது வந்து இந்த அளவுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்காது. ஸோ இது யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுலேருந்து என்னென்னா எங்கள் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்னென்னா நல்ல ரெக்கவரின்றது நல்லா மச் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் நல்லா இது டே கேர் சர்ஜரி மாதிரி ஆயிடுச்சு, கேட்ராக்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பேஷண்ட்ஸு வாக்கர் யூஸ் பண்ணுற நீட் வந்து நல்லாவே குறைஞ்சிருச்சு. லிட்டராக 2-3 days தான் யூஸே பண்ணுறாங்க வாக்கர். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி மூட்டு மாற்ற அறுவை சிகிச்சை பண்ணாலே பேஷண்ட்ஸ் வந்து 2 முக்கியமான விஷயம் நினச்சி பயப்படுவாங்க. ரொம்ப வலி இருக்கும், ரொம்ப சிரமப்பட்டு ரெக்கவர் ஆகணும். அது இப்போ இல்லை, பெயின் இருக்கும், பட் ஆனால் ரொம்ப சிரமப்படுத்துகிற மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியாக ரெக்கவர் ஆகிடுவாங்க. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சர்ஜரி முடிச்சதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் லைஃப் பற்றி இப்பலாம் பார்க்குறோம். வெறும் சர்ஜரி பண்ணாங்க, வெறும் வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிறாங்கிறதுக்காகவே இந்த சர்ஜரி பண்ணல, நல்ல ஆக்டிவ் லைஃப் ஸ்டைல் போகிறதுக்கான உள்ள இது இந்த இம்ப்ளான்ட்டில் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும்போது நல்லா மாடிப்படி ஏறி இறங்குறது, ஒரு மேடு படத்தில் நடக்கிறது, எப்போ இருந்தாலும் ஒரு தடுமாற்றம்லாம் கொடுக்காம நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக நடக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி உள்ள ஒரு இம்ப்ளான்ட் தான் ஹெல்ப் பண்ணும். பேஷண்ட்ஸ் நல்லா ட்ரெக்கிங் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, லிட்டரலாக இந்த மாதிரி மவுண்ட் கைலாஷ் போகிறது, இல்லை சின்ன ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறது, இந்த அளவு கூட இந்த சர்ஜரி பண்ணி இந்த